recording. Okay, Okay, sir. good afternoon once again, right? So under Mission Fateh, as we already know that because of this pandemic situation of coronavirus, we must take all precautionary measures, right? So protect yourself from the virus by taking, by using even this mask on your face, cover your face with mask, avoid social gathering, keep social distance, and take good diet to improve your immunity system. And of course, download the Kova app. So let us start this noise triangle. Uh, this noise triangle I have expressed last time. Okay. So once again, I am going to explain this that how noise is showing its effect on the FM signal, right? In fact, the quality of the FM signal is far far better than AM because FM systems are very more immune to noise, right now. So let us see how. Okay. In AM system, there is a one carrier and two modulating uh, sideband amplitude signals, sideband signals which are containing information, but there is a much noise. Okay, so quality of the signal is not as good as in FM. So FM, because of the circuit complexity and high frequency, if we are getting good quality of signal, that is on the expense of high frequency, right? Not even then, noise can be superimposed on the FM, I mean signal. So let us see how. This is I am repeating the lecture. Look at this is a carrier vector, and this is superimposed by noise vector. Okay, the initial angular velocity through which this carrier vector is rotating, it was omega c. With the superimposition of this noise vector, now look at the frequency. I mean angular carrier frequency. This is omega n minus omega c. So with the superimposition of this noise vector, the amplitude of actual carrier is changed. Not only it is changing in its amplitude, rather changing its phase as well, right now. So two characteristics of this superimposed, I mean vector, which is superimposed with the help of noise vector, there are two characteristics which are being changed. One is phase modulation, I mean phase, and another one is amplitude. So when this vector is rotating, okay, and amplitude is changing, but that makes no difference for FM, even though it is making difference for AM, okay. But as far as if phase is being changed, it is making a difference for FM because with the change in a phase, there will be a change in the frequency, and of course, carrier will be changed. So because of the noise, phase will modulate, and with the modulation and phase, frequency will change. So this is how superimposition of noise is showing its adverse effect on FM, right? Now, how to improve this noise? Okay, how to improve? Let us see other factors which are showing its effect on FM. We will first see the effect of modulating frequency. Okay, now in that particular, we know that modulation index is nothing. It is the ratio of frequency deviation over maximum modulating frequency. So ratio of uh, frequency deviation and maximum frequency modulating signal. Okay. Now, if you are increasing the modulating frequency, of course, modulation index is decreased. So let us see in AM change in noise frequency or change in modulating frequency. This does not affect showing its effect to noise ratio. In AM, in the change in noise frequency or in the change in the modulating frequency, it is not showing a adverse effect on the noise signal to noise ratio. That is why we are getting a rectangular distribution of AM. I will show you just now how. Uh, Look at this figure. Yes. See, here for AM, uh, as we are increasing the modulating frequency and of course with the noise frequency, there is no much change. So it is showing rectangular AM distribution, which is much, okay.
But as far as FM is concerned, see modulation index for AM is maximum 1. It varies from 0 to 1. Now if it will go beyond 1, definitely it will over modulate the signal. So that is not good, and we will not get the good quality of the signal even in AM. But as regarding in FM, by keeping less modulation index, look at the triangle size, it is bigger one. If I am increasing the value of the modulation index up to 5, look at the size of the triangle, it is decreasing, right? But it will be this value of the modulation index ranging from 1 to 5 or more. It is depending upon the value of the modulating frequency. Now how it is showing its effect, that is why I was telling to you. Okay, सर yes. ਇਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ सर वो ਲੈਕਚਰ पिछले ਰਿਪੀਟ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ, ਰਾਈਟ। ਇਹ 4-5 ਵਾਰ नहीं वो ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ पीछे ਚੁੱਕਾ। पूछना हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। वो पिछले ट्रायंगल वाला सी ना एक हाँ ट्रायंगुलर नॉइज, ट्रायंगल पिछला नॉइज, ग्राफ हाँ जी हाँ जी, बोलो 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 ਉਹ जल्दी। ਚ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ m = 5 ਸੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ m = 1 ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਾ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ m ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ 1 ਤੇ 5 ਜਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਨੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਮੀਨਸ ਨੋਇਜ਼ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਹੀ ਆ, ਪਰ FM ਦੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਇਜ਼ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ tan phi ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਓਵਰ ਆਈ ਮੀਨ वर्टिकल कंपोनेंट ओवर बेस। सो ये परपेंडिकुलर नॉइज कंपोनेंट सी, ठीक है। पर उन्हें देखा कि जो फेस सिग्नल, फेस मॉडुलेटेड सिग्नल जो होया ਉਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू की है, मतलब जिदा FM ਦੇ फ्रीकुएंसी मॉडुलेट हुई तो ਉਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू की सी। इस तरीके ਨਾਲ एंपलीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ कैरियर ਦਾ एंपलीट्यूड मॉडुलेट हो के एंपलीट्यूड मॉडुलेटेड बन गया, ਉਹਦੀ भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनी। इस तरीके ਨਾਲ फेस ਦੀ भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनी। तो जो इंस्टेंटेनियस फेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैरियर ਦਾ फेस प्लस आ ऐड हो गई चीज़, ठीक है। मतलब कैरियर ਦੇ फेस 'ਚ ਹੀ चेंज आई आ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ मॉडुलेट होना, और मॉडुलेट होया कदे करके नॉइज करके। सो ये मैं 3-4 बारी पहला भी रिपीट करता, अज फिर तुहानूं दोबारा रिपीट कर रहा, ठीक है। तो जिहड़ी जिहड़ा इत्थे फाइट या ये इंस्टेंटेनियस चेंज है ना फेस एंगल विद टाइम है, ठीक है। हुण आ मॉडुलेटेड सिग्नल है जिहदा इंस्टेंटेनियस फेस एंगल θt है। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਈ। ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਓਮੇਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ dy/dt ਆਫ φt ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ φt ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ φt ਕੀ ਸੀ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਇਨ फेस एंगल विद टाइम, फाइट ही ये सीगा। हुण देखो जो फेस एंगल दे विच जो चेंज आउंदी आ टाइम दे नाल, ठीक है, तो जो असीं उहनूं फिर टाइम डिफरेंशिएट कर दिंदे आ, ये बन गया फेस मॉडुलेटिंग एंगुलर फ्रीकुएंसी। पता लग गया, फेस मॉडुलेटिंग आई मीन फेस जिहड़ा मॉडुलेट होके जिहड़ी फ्रीकुएंसी बनी आ वो ओमेगा पी बनी। हुण आपां तिन्नां दी वैल्यू आपां उत्थे पुट करतीआं इहदे विच। सो देखो θt नूं टाइम नाल डिफरेंशिएट कीता dy/dt नाल, ये बन गया ओमेगा आई। फाई सी टाइम ना डिफरेंशिएट किया, ये बन गया ओमेगा सी। और फाई टी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ये बन गया ओमेगा पी। पता लग गया, हुण तुसीं नोट करो, ठीक है। इत्थे ओमेगा पी की असीं इह च इंटरस्टेड हाँ, ये एंगुलर फ्रीकुएंसी डेरिवेशन ड्यू टू फेस मॉडुलेशन। वही गल है, फेस दे विच मॉडुलेशन क्यों हुई, नॉइज करके, नॉइज करके, नॉइज करके फेस मॉडुलेट होया, फेस मॉडुलेट करके एंगुलर फ्रीकुएंसी डेविएशन हुई। जी एंगुलर फ्रीकुएंसी आ वो 2πf होंगी आ, जे इतने पी लिखा है 2πf बन गया, तो इधर वैल्यू असी उदा ही लिख ली। और उस तो बाद असी एफ टी कढ़नी 2π असी नीचे लै,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 1/2 ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਆਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਸੋ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ एफपी ਆ ਇਹ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी आई है तो क्यों आई फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्योंकि फेस मॉड्यूलेट होया और फेस मॉड्यूलेट क्यों होया क्योंकि नॉइज प्रोड्यूस हुई पता लग गया तीन चीज़ां आप कोरिलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन किहदे करके आई फेस मॉड्यूलेशन करके क्योंकि फेस चेंज आई फेस मॉड्यूलेट क्यों होया क्योंकि नॉइज प्रोड्यूस हुई नॉइज करके हाँ नॉइज करके फेस मॉड्यूलेट होया फेस मॉड्यूलेशन करके फ्रीक्वेंसी डेविएशन आई सो ये तीनों चीज़ां रिलेटेड ने पता लग गया और जी एफएम रिसीवर है विल प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू दिस जी एफएम ने आउटपुट देनी आ वो जी फ्रीक्वेंसी डेविएशन आई है ये प्रोपोर्शनल देनी आ सो इस करके ये जी डेविएशन आई है तो आई नॉइज करके इस करके सडनली सिग्नल की बन गया अनवांटेड आउटपुट वोल्टेज इस करके इनू असीं किदां ट्रीट करते हैं एज ए नॉइज पता लग गया क्योंकि जी नॉइज प्रोड्यूस हुई इहदे नाल फेस मॉड्यूलेट होया फेस मॉड्यूलेशन नाल फ्रीक्वेंसी डेविएशन आई और जी आउटपुट एफएम दी आ ठीक नहीं वो डेविएशन के प्रोपोर्शनल है पर जी इत्थे आउटपुट आई आ जी डेविएशन के प्रोपोर्शनल वो की आ वो अनवांटेड आउटपुट सिग्नल है जी नॉइज है इस करके असीं इहनूं नॉइज की तरह ही ट्रीट करते हैं और ये चीज़ हटनी चाहिए पता लग गया ठीक है hence noise in the receiver output is proportional to the rate of change of phase with respect to time so as this rate is proportional to the frequency this rate is proportional to the frequency so noise output goes on increasing with increase in frequency क्योंकि जेड़ा ये रेट आ जेड़ा देखो उन्हें क्या ना जी नॉइज रिसीवर आउटपुट ते नॉइज आ ये किहदे प्रोपोर्शनल है ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस दे विद रिस्पैक्ट टू टाइम और जो रेट है वो गां कि प्रोपोर्शनल है वो फ्रीक्वेंसी है तो यह मतलब जो नॉइज आउटपुट कितना वधूगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो वधी गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस वधना वो करके फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के डेविएट होनी और फ्रीक्वेंसी के जी डेविएशन वो साड़ी आउटपुट है वो अनवांटेड है नॉइज है सो नॉइज कहता नहीं देखो नॉइज फेस मॉड्यूलेट्स द कैरियर hence if the ratio of the noise voltage to the carrier voltage remains constant then the value of the modulation index due to noise maximum phase deviation remains constant so as we reduce the noise segment frequency modulation index due to noise does not change जिदा pm च आया सो फिर करिए कि आप फिर बट एज वी रिड्यूस दी मॉडुलेटिंग जिदा हम असं जो मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो घटाती तो मॉडुलेशन इंडेक्स जोड़ा वो वध गया ठीक नहीं जिदा एफ एम मैं क्या सीगा ना एम की वैल्यू डेल्टा बटे एफ एम मीनस एफ के पैरों च एम वो मतलब मॉडुलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी अगर उन्होंने मैं वो घटाना आ देखो घटाई जे रिड्यूस की फिर मॉडुलेशन इंडेक्स बढ़ जाता ठीक है सो देयरफॉर द नॉइज टू सिग्नल रेशियो इन एफ एम गोज ऑन डिक्रीजिंग सो ये घट जाएगी विद द रिडक्शन इन दी मॉडुलेट जे मतलब मॉडुलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी घटा दीए तो नॉइज टू सिग्नल रेशियो जी एफ एम भी घट जाएगी पर जी एफ एम जी मॉडुलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो इनफॉर्मेशन तो सारी चाहिए मतलब 30 हर्ट्स तो लैके 15 किलो हर्ट्स सारे दे विच ही आ ठीक नहीं वो कहता हाई फ्रीक्वेंसी ते जिहड़ा साडा मॉडुलेशन इंडेक्स वो घट जाता वो करके नॉइज भी बढ़ जाती है और आप इनफॉर्मेशन भी तो भेजनी आ फिर की करिए फिर आप की करिए आ देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਕੇ ਨੋਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਰੇਖਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਜਾਨੀ ਘਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ मतलब 30 किलो हर्ट्स तो लैके 15 किलो हर्ट्स अगर असी लो फ्रीक्वेंसी रखते हैं मॉडुलेशन इंडेक्स बढ़ जाता नॉइज़ घट गई पर असी कहने कि हायर फ्रीक्वेंसी ते भी नॉइज़ घटे मेरी गल पता लगा ही समझ आई बेटे यस सर हाँ जी जी मॉडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 30 हर्ट्स तो लैके 15 किलो हर्ट्स तक इनफॉर्मेशन तो सारे विच ही है 30 किलो हर्ट 30 हर्ट्स से भी आ 100 हर्ट्स से भी आ 1 किलो हर्ट्स से भी है 2 किलो हर्ट्स से 3-4 किलो 5-6 किलो 7 किलो के भी है पर जितने ही असं 3-4 किलो तो उपर जाने 15 वालों हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती पता लग गया
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨੋਇਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਚੱਕਤਾ, ਉਹ ਭੇਜਤਾ, ਨੋਇਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਬ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬੂਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਫਐਸਐਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਯੈਸ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਸਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਯੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗਾ, ਆ ਆਰ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ R2 ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 15 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ 30 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ 15 ਕਿਲੋ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, 15 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2120 ਜਾਂ 2122 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। 2120 ਜਾਂ 2122 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ, ਆ 30 ਨਹੀਂ 15, ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਵਧਾਤਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਦੇਖੋ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 2120 ਜਾਂ 2122 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ 6 dB ਪਰ ਆਕਟੇਵ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮਝੋ, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫਐਮ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਯੈਸ ਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ R2 ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਉਹੀ FM ਲਈ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਡ੍ਰੌਪ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹਦੀ? ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੰਪੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ R ਤੇ -jXC, R2 -jXT ਇਹ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਵੋਲਟੇਜ ਬਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਹੋਗਾ, ਇਹੀ ਕਰੰਟ R2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ हाँ आ देखो ਹਾਂਜੀ आउटपुट जी VN बटे R2 - JXC, VN बटे आ थले इंपीडेंस आ गई, एक करंट बन गया। यही करंट जो R2 ਵਿੱਚ फ्लो करता ਉਹਦੇ क्रॉस ड्रॉप बन जाता, और ਉਹੀ ड्रॉप ਸਾਨੂੰ FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਆਰ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ 75 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੱਖਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੋਡੂਲੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੂਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਬੂਸਟਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਫਐਮ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਔਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਹਾਂਜੀ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਡੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਨਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਉਧਰ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਫਐਮ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ?
ਆਡੀਓ ਰੇਂਜ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2120 ਜਾਂ 122 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਡੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? यस सर। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਬੇਟੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। FM, ਜਦੋਂ FM ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 0-1 ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਹੀ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 0-1। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੇ, ਤੇ FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ FM ਸਿਗਨਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਆ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ हाँ जी। ਆ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਲੋ 0 ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈ 1 ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ FM ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ हाँ जी। FM ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ। ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈਨਰੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਜੇ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ CS ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ CS2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ 0110 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਸਿਗਨਲ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਈਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੇਵ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਵੇਵ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ हाँ ਆ, जी। ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ हाँ ਫਿਰ जी। ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਦਾਂ ਇਹ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ हाँ ਸਿਗਨਲ जी। ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਈਨਰੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰਿਕ ਆ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਦੀ FM ਵੇਵ ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ 100 ਹਰਟਸ ਹੈ ਔਰ ਪੀਕ ਟੂ ਪੀਕ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.5 ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ, 0.5 ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਟੂ ਪੀਕ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਵੋਲਟ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ, ਇਹ 1 ਵੋਲਟ ਬਣ ਗਈ, 1 ਵੋਲਟ ਪੀਕ ਟੂ ਪੀਕ। ਮੈਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ 100 ਹਰਟਸ ਤੇ, ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ 200 ਹਰਟਸ ਤੇ ਵਿਦ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1K ਤੇ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1K। ਪਹਿਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ? 100, ਫਿਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ? 200। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ FM ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਲਓ ਆ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਹਰਟਸ ਤੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਆ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ। FM ਦਿਖਾਈ, ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ, ਪੀਕ ਟੂ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ हाँ ਕਿੰਨੀ जी। ਹੋਈ? 1 ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 200 ਹਰਟਸ। ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਰ 1 to 1, ਅੱਧੀ ਉੱਪਰ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, 100 ਹਰਟਸ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ 100 ਹਰਟਸ ਦਿਖਾਇਆ। हाँ जी। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤੀ 200 ਹਰਟਸ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ 200 ਦੋ हर्ट्ज ते। ਦਿਖਾਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦਿਖਾਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਆ ਘਟ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? FM ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ। Draw the frequency modulated signal waveform for given modulated signal. Use sine wave as a carrier signal. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਆ ਲੋ ਆ, ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੇਵਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਧਰ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਇਧਰ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਨੋਇਜ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? AM ਨਾਲੋਂ ਤੇ PM ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਟੂ obtain the same quality of received signal at the receiver. Low power is required to be transmitted to obtain the same quality of received signal. So ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ हाँ ਘੱਟ जी सर। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਕਵਰਸ ਅ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਦੀ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ
ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਆਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਪੇਸ ਵੇ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਚ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਸੇਮ ਕਿਹਦੀ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਫਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਕੋਸਟਲੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਜਾਂ ਬਿਗ 92.7 ਹੈ ਨਾ, 98.30 94.30 ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਐਫਐਮ ਦੇ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 102.7 ਅੱਗੇ ਐਫਐਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ 102.7 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਭੇਜਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਫਐਮ ਏਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਐਫਐਮ ਦਾ ਏਐਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੋਇਜ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਾਸਟਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਫਐਮ ਦੇ ਓਵਰ ਏਐਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਟੂ ਅਦਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਸ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਫਐਮ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੀਵਰ ਅੰਟਿਲ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਾਂਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਹਾਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੋਇਜ਼ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੀਵਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੇ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਇਟ ਬਿਕਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੇਟ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਚਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਕੰਡ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਓਕੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਸਿਊਮ ਦੈਟ ਰਿਸੀਵਰ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਰਫਲੀ ਫਿਰ ਇਨ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਸਨ ਦੈਨ ਐਂਡ ਫੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਫਿਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਅਪ ਫਿਰ ਲੋ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਪਚਰਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਬਾਈ ਦੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਨ ਦੀ। ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਫਐਮ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਫਐਮ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਸੇਮ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਫਐਮ ਏਐਮ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਿਲਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਿਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇਮ ਐਫਐਮ, ਐਫਐਮ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕੀ ਐਂਗਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, amount of frequency shift in FM is directly proportional to
ਜਿੰਨਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਨੀ ਐਫਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਿਕਮਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗੋਜ਼ ਬਿਲੋ ਦੀ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ। ਜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਨੋਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੁਛ। ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ ਜੀ, 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 5-6-7 ਸੈਕਿੰਡ ਪਏ ਆ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਫਐਮ ਸਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਐਫਐਮ। ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਬੇਟੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੁਲਕਿਤ ਆ, ਲੜਕੀ ਨੈਂਸੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰ। ਜਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਐਟ ਗਲਾਂਸ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, 3 ਸਰ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਏ। ਐਫਐਮ ਇਜ਼, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ। FM is far better than AM, because one thing is noise immunity is far better than AM, even better than PM. ठीक है? Circuitry, even though it is complex, but quality of the FM signal is far better, right? How we can reduce the noise? Because audio is covering entire information, ठीक है, starting from 30 hertz to 15 kilohertz, right? और कुछ? But we are getting good quality of signal at the expense of large bandwidth. So FM ਦਾ ਇੱਕੋ disadvantage ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ bandwidth ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ obviously ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਨਾ, 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲਦੀ, 500 ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, 5000 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਜੇ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ, ਐਫਐਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫਸਿਸ ਤੇ ਡੀ ਐਮਫਸਿਸ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੀ ਐਮਫਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੀ ਐਮਫਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨੋ ਸਰ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਰਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਜਵੀਰ, ਨੈਂਸੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ, नो सर। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? नो सर। नो सर, सर क्लियर है सर। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਐਫਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਫਐਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਸਰ, ਨੋ ਸਰ, ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, what is the maximum frequency deviation in FM? अच्छा चलो, what is the maximum frequency modulating signal? कितनी है? 15 किलोहर्ट्ज। हाँ, 15 किलोवाट। ठीक है, ठीक है। 15 किलो। ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਾਈਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ Thank you, 75 sir. ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਹੈ, 75 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਰੀਅਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੌਰੀ ਕਾਰਸਨ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। सर अटेंडेंस ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਔਨ ਤੁਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਬੇਟੇ। ਵਰਿੰਦਰ, ਨੈਂਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਰਨ ਰੋਮਲੇ, ਚਲੋ
अजय कुमार, वरिंदर कौन है लड़का 327/19?